Hello? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Good afternoon to all of you. In previous lecture, I have given syllabus to you, okay, of only section 1. Am I correct? Yes, ma'am. Ah, Yes, Uh, ma'am. Today, I will start the chapter. What is the name of first chapter? Water technology. Water technology. So that in new page, write name of the chapter and also date of chapter. What is the name of chapter? Water technology. Have you written it? Yes, ma'am. Okay. First point, whether screen is visible or it is not clearly visible. Is it Visible, visible? madam. Okay. Visible. Okay. Uh, Introduction. This point is also over or not? Have you, is it complete? Introduction. हा पॉइंट शिकवलाय का रे राजांनो इंट्रोडक्शन? No, ma'am. First point is the introduction. See the syllabus of water. There is a first point introduction. Introduction. Water is present in most abundant. Abundant means large quantity. Water is present in large quantity or large amount. About 2/3 surface of the earth is covered by water. टोटल सरफेस जर 3 असा कन्सिडर केला तर त्याच्यापैकी 2 सरफेस एवढं वॉटर आहे. Water is used for different purpose such as drinking, washing, etc. This part of introduction is not asked in your exam, but in syllabus, introduction point is included, so that I have written a 2 or 3 line regarding it. You have also write this introduction point and write only these 2 sentences. Right, introduction and these 2 sentences. Write it. लिहून घ्या हा इंट्रोडक्शनचा पॉइंट. Is it over? Have you completed? Yes, ma'am. Then this is next point. See, water quality parameters. Next heading, see the syllabus. In that syllabus, there is a next point is the water quality parameter. Water quality parameter. So that you write a heading water quality parameter only. Water quality parameter. Water quality parameter means a parameter which is used to check the quality of water. Water quality parameter means a parameter which is used to check the quality of water. Okay. Have you written this? Have you written heading?
ओनली हेडिंग, आय वॉन्ट ओनली हेडिंग. Yes, madam. हा, Yes, ma'am. आता त्याच्यातला पहिला पॉइंट pH. राईट, पॉइंट नंबर 1 pH. See, here is a formula of pH. Attention please, carefully. लक्ष द्या. This is a negative sign. Are you agree? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. In this definition, there is also word negative. Then, after that, there is a symbol of logarithm, log, full form, sorry, symbol or short form or abbreviation of logarithm is log. Here is also logarithm word. After a negative, there is a logarithm. Here is also after a negative, there is a word logarithm. Then this 10, this is a 10, 10 आहे. इथं पण 10 आहे, पायथ्याशी लिहिलेला आहे म्हणून इथं बेस शब्द वापरलेला आहे. आणि ह्या दोघांच्या मध्ये टू हा शब्द टाकलेला आहे. टू. मी तुम्हाला डेफिनेशन आणि फॉर्म्युला ऍट ए टाइम शिकवते. त्यानंतर व्हॉट इज दिस, व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट दिस एलिमेंट? Hydrogen. Hydrogen. Good. Hydrogen. Is it atom or it is a ion? Here inside Ion. the bracket. Ion. Very good. Nice. Means it is a hydrogen ion. आणि केमिस्ट्री मध्ये ही चौकटी कंस हा कॉन्सन्ट्रेशन दाखवण्यासाठी वापरला जात असतो. फक्त कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्रीसाठी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मध्ये चौकटी कंस वेगळ्या अर्थाने वापरला जातो. बाकीच्या सगळ्या केमिस्ट्री मध्ये चौकटी कंस हा कॉन्सन्ट्रेशन साठी वापरला जात असतो. आता बघा, इथं पण चौकटी कंस अगोदर पण आहे, नंतर पण आहे. मग दोन दोन वेळेस नावं घेत बसण्यापेक्षा मी शेवटी फक्त नाव सांगणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन. आता मी हा फॉर्म्युला वाचते. इथून या लॉक पासून 10 कडे जाताना 2 हा शब्द टाकणार आहे आणि या 10 पासून हायड्रोजन कडे जाताना ऑफ, ऑफ हा शब्द टाकणार आहे. बघा डेफिनेशन कशी तयार होईल. फॉर्म्युला आहे माझ्याकडे, निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10. 10 हे बेसला आहे म्हणून इथं 2 बेस 10. आता वरती जायचंय मला चौकटी कंसाकडे म्हणून मी इथं ऑफ शब्द टाकणार आहे. बघा पहिल्यापासून, निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. इथं पण सेम तशीच डेफिनेशन आहे. pH इज डिफाइंड ॲज निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन. ह्या चौकटी कंसासाठी हा कॉन्सन्ट्रेशन शब्द वापरलेला आहे. पहिला न वापरता सर्व कंप्लीट झाल्यानंतर चौकटी कंस पूर्ण झालेला आहे म्हणून कॉन्सन्ट्रेशन शब्द मी लास्टला टाकलेला आहे. ओके, आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. Okay. Can anyone tell me definition of pH? Negative logarithm to the base 10 of hydrogen ion concentration. Very good. What is your name? Roll number, your roll number? 26. 26. Okay, Aishwarya na? Okay. Yes, ma'am. Any another member? 64. हाँ, सांगा बरं बघू. pH defined as the negative logarithm to the base 10 of H plus H ion concentration. H plus ion concentration किंवा हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन. रोल नंबर 2 समजलेला आहे का? Yes, ma'am. ओके, सर्वांना समजलेला असेल असा विचार करून. मॅम एक क्वेश्चन आहे. हा, विचारा बिंदास. काय मला आवडला प्रश्न विचारलेला. पीएच चा फुल फॉर्म काय? पीएच चा फुल फॉर्म हे बघा, ऐका. पीएच हे स्केल आहे एक, त्याची रेंज असते 0 ते 14. पीएच हा जर 0 ते 14 असेल, पीएच हा जर 0 ते 14 असेल तर तो ऍसिडिक असतो.
पीएच हा 7 असेल तर तो काय असतो, पीएच हा 7 असेल तर तो न्यूट्रल असतो. आणि जर 7 ते 14 असेल तर तो काय असतो, काय असतो, काय असतो बोला. बेसिक असतो. अल्कलाईन पण असतो. हा, तो अल्कलाईन असतो. ओके. मग पीएच पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन और पॉवर ऑफ हायड्रोजन म्हणजेच पीएच चा लॉंग फॉर्म असतो. पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन और पॉवर ऑफ हायड्रोजन म्हणजेच पीएच असतो. ओके. आता तुमच्या सिलेबसला त्यांनी खूपच छोटं टाकलेलं आहे. याच्यावरती आपण एक चॅप्टर पण घेऊ शकतो, पण त्यांच्या सिलेबसची डेप्थ जेवढी आहे ना तेवढं सांगितलं जात असते. असं कुणाला काय विचारायचं असेल तर बिंदास्त विचारत चला. ओके. एनीवन, कुणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? नो मॅम. ओके, राईट डाऊन दिस पॉइंट नंबर 1 म्हणा याच्यातला, वॉटर क्वालिटी पॅरामीटर मधला पीएच. मॅडम, हा बोला. पीएच फॉर्म पोटेन्स हायड्रोजन म्हणून पण असतो ना? काय 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 पोटेन्स हायड्रोजन. पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन रे, और पॉवर ऑफ हायड्रोजन. पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन. हा, पॉइंट नंबर 1 राईट डाऊन करून घ्या. कोणाला काही विचारायचं असेल तर साइड बाय साइड विचारून घ्या. पोटेन्शियल ऑफ हायड्रोजन और पॉवर ऑफ हायड्रोजन. ठीक आहे, आपल्या सिलेबसला असंच आहे, आपण असंच लिहून घेणार आहोत. पीएच राईट करा, इथपर्यंत लिहायचं फॉर्म्युलापर्यंत. झालं का? Yes ma'am. ओके. नेक्स्ट नंबर 2, तिथे पण असेल बघा आपल्या सिलेबस मध्ये ऍसिडिटी पॉइंट इज देअर. HCl हा ऍसिड आहे. H2SO4 हा देखील ऍसिड आहे. मग हा या चॅप्टरचं नाव आहे वॉटर. ऍसिडिटी ऑफ वॉटर मीन्स टोटल ऍसिडिक सबस्टन्स प्रेझेंट इन वॉटर इज नोन ऍज ऍसिडिटी ऑफ वॉटर. काय समजण्यासारखं काहीच नाही, टाकायचा म्हणून पॉइंट टाकलेला आहे. हा पण आहे असाच लिहून घ्या. टोटल ऍसिडिक सबस्टन्स प्रेझेंट इन वॉटर इज नोन ऍज ऍसिडिटी. वॉटर मध्ये किती ऍसिडिक सबस्टन्स टोटल किती आहेत, त्यांची किती टोटलाइटी आहे, त्याला ऍसिडिटी असं म्हणायचं. राईट इट. तुमचा रिझल्ट कधी लागणार आहे रे? हॅलो, काय नाही लागत? सांगितलं नाही. नाही सांगितलं अजून. या वीक मध्ये रिझल्ट लागून जाते तुमचा. इज इट ओव्हर? Yes ma'am. ओके. OH मीन्स बेस. आता मी नेक्स्ट पॉइंट शिकवायला लागले तुम्हाला, अल्कॅलिनिटी. अल्कॅलिनिटीला दुसरं नाव काय? बेसिसिटी. व्हेरी नाईस. रोल नंबर 45. 45. अनिकेत. ओके. मला पण कळायला पाहिजे नाही कोण कोण उत्तर देतात, कोण हुशार आहेत काय. अल्कॅलिनिटी, लिसन, जे सबस्टन्स OH मायनस
कॉन्सन्ट्रेशन पाण्यामध्ये असणारे असे पदार्थ की जे पदार्थ OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवतात. पाण्यामध्ये असणारे असे पदार्थ की जे पाण्यामधलं OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवतात. उदाहरणार्थ मी 2NaOH पाण्यामध्ये टाकले तर कुणाचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल रे? पाण्यामध्ये ऑलरेडी H+ आणि OH मायनस असते. H+ वाढेल का OH मायनस वाढेल? OH मायनस वाढेल. मग जे OH मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जे पदार्थ वाढवतात त्याची टोटल केली ना की ते म्हणजे अल्कॅलिनिटी असते. ते म्हणजे अल्कॅलिनिटी असते. बघा, टोटल अमाउंट ऑफ सबस्टन्स प्रेझेंट इन वॉटर विच इन्क्रीजेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन. पण हे OH मायनस आयन आता समजा NaOH टाकला, तो डिसोसिएट झाल्याशिवाय, डिसोसिएट म्हणजे तो सेपरेट झाल्याशिवाय, सेपरेट म्हणजे त्याचं Na+ आणि OH मायनस आयन तयार झाल्याशिवाय कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार नाही. म्हणून इथं शब्द टाकलेला आहे अपॉन डिसोसिएशन. सो दॅट देर इज अ वर्ड अपॉन डिसोसिएशन. त्यामुळे तिथं कुठला शब्द आलेला आहे? अपॉन डिसोसिएशन वर्ड आलेला आहे. लिसन, total amount of those substance present in water which increases the concentration of OH minus ion is known as the alkalinity. Is known as alkalinity. Are you getting? Yes, समजलं का? Yes, हा. ma'am. या मग अल्कॅलिनिटीची डेफिनेशन लिहा इथपर्यंत डार्क केलेली तेवढी. आणि 12वीच्या केमिस्ट्री पेक्षा आत्ताचं केमिस्ट्री सोपं आहे. आता हे पण शिकतो एवढं सोपं नाही, पण 12वी पेक्षा खूप सोपं आहे. कारण मी 12वीला पण 2-4 वर्ष झालं शिकवतेय. 12वीच्या केमिस्ट्री पेक्षा ही केमिस्ट्री खूप सोपं. 12वीला काय गोंधळ होतो? तुमचे बेसिक कन्सेप्टच क्लिअर नसतात. त्यामुळे समज शिकवलेले पण लक्षात राहायला प्रॉब्लेम निर्माण होते. Is it all? yes, ma'am. सावकाश लिहित जावा. आपल्या नोट्स आपल्याला वाचू वाटायला पाहिजेत, अक्षर पण कळायला पाहिजे. आणि एकदा लिहायची सवय लागली की तशीच घाणेरडे काय कसं पण लिहायची सवय लागते. आपलं अक्षर समोरच्या मेंबरला वाचू वाटलं पाहिजे. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट, टोटल सॉलिड. तुम्ही हे बघितलंय का रे? साल्टी वॉटर. साल्टी वॉटर, क्षारयुक्त पाणी बघितलंय का? ते दिसताना आपल्या पाण्यासारखं दिसतं की नाही रे? आपण प्युअर वॉटर असतं त्या पाण्यासारखं दिसतं की नाही? Yes, ma'am. बरोबर आहे ना? पण ते साल्टी वॉटर म्हणतात. एक तर आपल्याला टेस्ट वेगळी लागते, किंवा आपल्या घरातले टॅब म्हणजे नळ वगैरे असतात का, नळाच्या कडेने वगैरे पांढऱ्या कलरचा थर आलेला दिसतो. आणि चव पण त्याची फार वेगळी लागते आपल्याला. कारण त्याच्यामध्ये काही साल्ट डिझॉल्व झालेले असतात, विरघळलेले असतात टोटली. जसं पाण्यामध्ये साखर कशी पूर्णपणे विरघळलेली असते, तसे ते साल्ट त्याच्यामध्ये पूर्णपणे विरघळलेले असतात. मग हे एक झालं सॉलिड. दुसरा सॉलिड, आता समजा पाऊस पडलेला असतो आणि मातीचे कण आहेत ना त्याच्यामध्ये विरघळलेले असतात, म्हणजे पूर्णपणे विरघळलेले, असं क्लिअर सोल्युशन नसतंय, चॉकलेटी कलरचं सोल्युशन येतं. कारण ते घटक धड विरघळलेले पण नसतात आणि धड खाली पण सेटल होत नाही. म्हणजे पाणी जरी पावसाचं म्हणजे वाहून चाललेलं पाणी चॉकलेटी कलरचं जे असतं ना, ते जरी आपण कशामध्ये तरी ठेवलं तर ते पाणी लगेचच्या लगेच क्लिअर होत नाही. 2-4 दिवस तरी कमीत कमी त्याला स्थिर राहू द्यावं लागतं. मग असे जे खाली सेटल न झालेले आणि गाळणीनं गाळलं तरी सेपरेट न करता येणारे, म्हणजे जे मातीचे चॉकलेटी कलरचे जे कण असतात ते, त्याला सस्पेंडेड सॉलिड असं म्हणायचं. सस्पेंडेड सॉलिड म्हणजे गाळणीतून गाळल्यानंतर पण बाजूला होत नाही आणि धड डिझॉल्व पण होत नाही.
ह्या दोघांच्या मधली जी स्टेप असते त्याला सस्पेंडेड सॉलिड असं म्हणायचं असतं. मग टोटल सॉलिड म्हणजे काय? ह्या दोघांची बेरीज, जे खाली तळाला न बसलेले आणि जे विरघळलेले असे दोन सॉलिड असतात, त्याची बेरीज केली ना तर तुम्हाला टोटल सॉलिड मिळतं. टोटल सॉलिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड अँड डिझॉल्व्ड सॉलिड. टोटल सॉलिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड अँड डिझॉल्व्ड सॉलिड. आर यू गेटिंग? Yes. आणि इथं फॉर्म्युला टाकलेला आहे, टोटल सॉलिड इज इक्वल टू सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिझॉल्व्ड सॉलिड. राईट इट. चला आता चौथा नंबर येत असेल बघा टोटल सॉलिड. बरोबर आहे ना? टाका मग चौथा नंबर आणि लिहा. हे पण डेफिनेशन पण लिहायची, हा फॉर्म्युला पण लिहायचा. अटेंड चॅट बॉक्स मध्ये तुमची प्रेझेंटी टाकत जावा बरं का, नाहीतर उगीच अब्सेंटी पडेल. म्हणजे कधीही एक दिवस पण विसरायचं नाही अटेंडन्स टाकायला. ओव्हर. हे कम्प्लीट झालं का रे लिहून? नेक्स्ट पॉइंट. Yes, ma'am. आता डिझॉल्व इथं नाही लिहिलेला मी पॉइंट, खूप सोपं आहे म्हणून. डिझॉल्व ऑक्सिजन, डिझॉल्व ऑक्सिजन, डिझॉल्व ऑक्सिजन, डिझॉल्व ऑक्सिजन लिहा. डिझॉल्व ऑक्सिजन. ओके मॅम हा बोला की. एक डाऊट होता. बोला. टोटल सॉलिड ऑफ कॉम्बिनेशन म्हटल्यानंतर मॅडम ती फॉर्म्युलेत हा बरोबर आहे मॅम, काय नाही माझ्या पण चुकलं होतं मॅडम, काय नाही. अरे आता सगळ्यांना एक रिक्वेस्ट आहे, मला जे काही विचारायचंय का बिनधास्त विचारायचं. काय येत असेल तर सांगाल, नसेल येत तर नाही सांगत, बिनधास्त. आता कसं कोणतरी विचारलं की मला माझ्याकडून इथं जरा जरी शंका आली तर लगेच विचारायचं, तसं करायचं. तुम्हाला केमिस्ट्रीशी रिलेटेड काही जरी शंका आली तरी तुम्ही बिनधास्त विचारायचं. आलं तर सांगेल, नाही आलं तर नाही सांगेल. कोण काय आईन्स्टाईन नाही, होय की नाही? नसला तरी आईन्स्टाईनला तरी कुठं सगळं येत होता. त्यामुळे तुमच्या डाऊट क्लिअर होतील. हॅलो. ओके लक्ष द्या. डिझॉल्व ऑक्सिजन पॉइंट लिहून घेतला? Yes, ma'am. हा मी ओरली सांगणार आहे. लिहू बघा. टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन डिझॉल्व इन वॉटर इज नोन ॲज अ डिझॉल्व ऑक्सिजन. बघा किती जणांच्या कानात गेला. टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन डिझॉल्व इन वॉटर इज नोन ॲज डिझॉल्व ऑक्सिजन. लिहा. याच्या पुढे हेडिंग लिहा. टोटल सॉलिडच्या नंतर 5वा नंबर का कितवा नंबर येते मला माहिती नाही. लिहा डिझॉल्व ऑक्सिजन, डिझॉल्व ऑक्सिजन. अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन डिझॉल्व इन वॉटर, टोटल अमाउंट म्हणा. टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन डिझॉल्व इन वॉटर, टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन डिझॉल्व इन वॉटर is known as dissolved oxygen. Okay, next line. Dissolved oxygen is measured by, dissolved oxygen is measured by. इथं मी डार्क केलंय बघा, या मेथडचं नाव आहे.
डिझॉल्ड ऑक्सिजन इज मेजर्ड बाय, इथं डार्क केलेलं आहे त्या मेथड, विंकलर मेथड. डिझॉल्ड ऑक्सिजन इज मेजर्ड बाय विंकलर मेथड. आताची जस्ट झालेली एक्झाम आहे की नाही तुमची फर्स्ट सेमिस्टरची, तेव्हा हा क्वेश्चन एक्झामला विचारलेला होता. त्यामुळं तिथं IMP MCQs म्हणायचं. डिझॉल्ड ऑक्सिजन इज मेजर्ड बाय विंकलर मेथड. ओके, इज इट ओव्हर? Yes, ma'am. हा, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट. आता कितवा नंबर आला रे? Fifth. फिफ्थ आला का? सिक्स्थ असेल. हा, सिक्स. हा, क्लोराइड कंटेंट म्हणा. क्लोराइड कंटेंट. क्लोराइड, CHLORID, क्लोराइड कंटेंट. क्लोराइड कंटेंट. क्लोराइड कंटेंट. Total amount of chloride. Total amount of chloride present in water. Total amount of chloride present in water is known as chloride content. 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 सिलेबस मध्ये बघा आपण एवढे पॉइंट झालेले आहेत आपले. ऐकायला येते का नाही? Yes, ma'am. हा, आता Yes. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट इज देअर BOD. BOD. Next, BOD. हा, what is the long form of BOD? Biological oxygen demand. हेडिंग लिहून घ्या. नेक्स्ट पॉइंट BOD, biological oxygen demand. Biological oxygen demand. कुणी अटेंडन्स टाकली नाही बघा. 56 मेंबरनी टाकलेली आहे वाटते आणि 58 प्रेझेंट दाखवतात. ओके, लक्ष द्या. आता खूप सोपा आणि इंटरेस्टिंग पॉइंट आहे. तुम्हाला सांडपाणी माहिती आहे? मग ते कुठलं पण असू द्या, किचन मधलं बाहेर पडणार पाणी असू द्या, अंघोळीचं बाहेर पडणारं पाणी असू द्या, वॉट एव्हर मे बी, इट इज वेस्ट वॉटर. इट इज वेस्ट वॉटर. ते खराब झालेलं पाणी असतं. समजा आपण किचन मधून ते पाणी बाहेर पडतंय, आपल्या भाकरीचे वगैरे तुकडे असतात ना, ते कशाने बनलेले असतात? कार्बोहायड्रेटने. भाकरी, राईस, ह्या गोष्टी कार्बोहायड्रेटच्या असतात. ओके, मग त्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट मध्ये कार्बन असतो. ज्याच्यामध्ये कार्बन असतो त्याला केमिस्ट्रीमध्ये ऑर्गॅनिक असं म्हटलं जात असतं. हे झालं किचन वेस्टशी रिलेटेड. आता आपल्या आंघोळीच्या बाथरूम मधून पाणी बाहेर पडतंय, साबण वगैरे, ते पण बनवत असताना कार्बनचा यूज केला जात असतो. कार्बन असतो त्याच्या केमिकल फॉर्म्युल्यामध्ये. म्हणजे हे सगळे घटक असतात ते ऑर्गॅनिक मॅटर मध्ये येत असतात. मग हे ऑर्गॅनिक मॅटर ह्या वेस्ट वॉटर मध्ये असतील की नसतील रे? इज इट प्रेझेंट ऑर इट इज नॉट प्रेझेंट?
प्रेझेंट असणार. प्रेझेंट असणारच आहे ते वेस्ट वॉटर मध्ये. ऑर्गॅनिक मॅटर हे प्रेझेंट असतात. मग पाण्यामध्ये ऑक्सिजन विरघळलेला असतो हे तर कधी आपण 4वी-5वीलाच असताना शिकलोय. म्हणून तर पाण्यातले सगळे जीवजंतू जे लाईव्ह आहेत ते सगळे ह्या ऑक्सिजनचा वापर करत असतात. म्हणजे पाण्यामध्ये ऑक्सिजन आहे, पाण्यामध्ये ऑर्गॅनिक मॅटर आहे. तुम्हाला माहिती आहे जर कुठलं पण वेस्ट मटेरियल असेल तर त्याच्यामध्ये सूक्ष्म जीवांची, मायक्रो ऑर्गॅनिझमची, बॅक्टेरियाची लगेच वाढ व्हायला चालू होत असते. उदाहरणार्थ भाकरीचा एखादा तुकडा बाहेर पडलेला असेल कुठेतरी तर 2-4 दिवसात त्याला फंगस पडलेला आपल्याला दिसतं, त्याच्यावरती काहीतरी वेगळं दिसतं, फंगस वगैरे जे काय नाव आपल्याला माहिती नसेल तरी सुद्धा काहीतरी वेगळं दिसतं त्या भाकरीच्या तुकड्याच्याकडे. म्हणजे त्या ठिकाणी बॅक्टेरिया वाढत असतात. आता इथं ह्या पाण्यामध्ये देखील वेस्ट वॉटर आहे, ह्याच्यामध्ये देखील ऑर्गॅनिक मॅटर आहे. म्हणजे तिथं बॅक्टेरियाची वाढ होत असते, म्हणजे तिथं बॅक्टेरिया असतात. आता पाण्यामध्ये 3 मेंबर आहेत सध्या. कोण कोण सांगा बरं? एक म्हणजे ऑक्सिजन आहे, एक म्हणजे बॅक्टेरिया आहेत, एक म्हणजे ऑर्गॅनिक, 3 नंबरला ऑर्गॅनिक मॅटर आहे. हे 3 जण पाण्यामध्ये असतात. कसल्या पाण्यामध्ये असतात? वेस्ट वॉटर मध्ये. प्युअर वॉटर मध्ये याच्यातला फक्त एक जणच असतो, तो म्हणजे कोण? ऑक्सिजन. ओके, लिसन. आता ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय ते सांगते तुम्हाला. ही गोष्ट माहिती असेल, शुगर फॅक्टरी वगैरे तिथं डिस्लरी असते, अल्कोहोल प्रोडक्शन केलं जात असतं तिथं. ऍक्च्युअल काय असतं तिथं की ईस्ट नावाच्या बॅक्टेरिया असतात. त्या बॅक्टेरिया त्या मळीमध्ये जे साखरेचे कण आलेले आहेत, म्हणजे जे ग्लुकोज आलेलं आहे ते खाण्यासाठी वापरतात, स्वतःचं अन्न म्हणून वापरतात. आणि त्या ईस्ट ह्या बॅक्टेरियाने बाहेर जो टाकून दिलेलं वेस्ट मटेरियल आहे, जे त्याचे वेस्ट मटेरियल आहे, त्यांनी खाऊन बाहेर पडल्यानंतर बाहेर टाकलेलं वेस्ट मटेरियल ते म्हणजे अल्कोहोल असतं. तर इथे या प्रोसेस म्हणजे त्या ते अल्कोहोल प्रोडक्शन करत असताना ग्लुकोजचं रूपांतर अल्कोहोल मध्ये होतं. म्हणजे एक फंक्शनल ग्रुप हा दुसऱ्या फंक्शनल ग्रुप मध्ये कन्वर्ट होत असतो. एक फंक्शनल ग्रुप हा दुसऱ्या फंक्शनल ग्रुप मध्ये कन्वर्ट होत असतो. वन फंक्शनल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप. इथं पण ऑर्गॅनिक मॅटर, प्रत्येक ऑर्गॅनिक मॅटरला, सगळ्यांनाच नाही पण जवळजवळ 99% ऑर्गॅनिक मॅटरला फंक्शनल ग्रुप असतात. उदाहरणार्थ अल्कोहोल, कीटोन, इस्टर, इथर वगैरे वगैरे वगैरे. प्रोसेस कोणतीही प्रोसेसिंग असेल तेव्हा एका फंक्शनल ग्रुपचं रूपांतर दुसऱ्या फंक्शनल ग्रुप मध्ये होत असतं. एका फंक्शनल ग्रुपचं रूपांतर दुसऱ्या फंक्शनल ग्रुप मध्ये होत असतं. या ठिकाणी ऑर्गॅनिक मॅटरचं एका फंक्शनल ग्रुपचं रूपांतर दुसऱ्या फंक्शनल ग्रुपमध्ये होतं. त्याचबरोबर ह्या बॅक्टेरिया हे ऑर्गॅनिक मॅटर खात असतात, म्हणजे बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होत असतं, म्हणजे सूक्ष्मजीव त्याचं विघटन करत असतात. विघटन आपल्या मराठी भाषेमध्ये आपण त्याला विघटन असं म्हणतो. म्हणजे ह्या ऑर्गॅनिक मॅटरच्या 2 गोष्टी होतात. पहिली गोष्ट म्हणजे बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होतं, म्हणजे त्याचे तुकडे 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 होऊन पडतात आणि एका फंक्शनल ग्रुपचं रूपांतर दुसऱ्या फंक्शनल ग्रुप मध्ये होत असतं. तर ह्या ऑर्गॅनिक मॅटरच्या, नीट लक्ष द्या आता, ह्या ऑर्गॅनिक मॅटरच्या ह्या डिग्रेडेशनसाठी आणि या ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी, ऑर्गॅनिक मॅटरच्या ह्या डिग्रेडेशनसाठी आणि या ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी ह्या बॅक्टेरिया एकटं काम करू शकत नाहीत. ऑर्गॅनिक मॅटरचं डिग्रेडेशन आणि ट्रान्सफॉर्मेशन बॅक्टेरिया एकटं करू शकत नाही, तर त्यांना कुणाची हेल्प घ्यावी लागते? त्या बॅक्टेरियांना पाण्यामध्ये विरघळलेल्या ऑक्सिजनची मदत घ्यावी लागते. मग लास्ट सेंटेन्स इम्पॉर्टंट आहे. मग ह्या बॅक्टेरियाने ह्या ऑर्गॅनिक मॅटरच्या डिग्रेडेशनसाठी किंवा ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी पाण्यामध्ये विरघळलेला किती ऑक्सिजन वापरलेला आहे
ह्या बॅक्टेरियाने ह्या ऑर्गॅनिक मॅटरच्या डिग्रेडेशन साठी आणि ट्रान्सफॉर्मेशन साठी पाण्यामध्ये विरघळला असणारा किती ऑक्सिजन वापरलेला आहे त्याला म्हणायचं बीओडी. त्याला काय म्हणायचं? बीओडी असं म्हणायचं. ओके, काय कळालं सांगा बरं बघू. कुणी एकट्या बॅक्टेरियाला डिग्रेडेशन ट्रान्सफॉर्मेशन करता येतं का? नाही. 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 कुणाची हेल्प घेतं ते? ऑक्सिजन. ऑक्सिजन. हा, मग किती ऑक्सिजन वापरला गेलेला आहे पाण्यामध्ये असणारा, तर त्याला बीओडी असं म्हणायचं. ही प्रोसेस ही तुम्ही एखादं गटार झाकून ठेवा तरी पण बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन आणि ट्रान्सफॉर्मेशन होणारच, कारण पाण्यामध्ये ऑक्सिजन विरघळलेला त्यांना सापडतोच. किंवा तुम्ही ते गटार ओपन ठेवा तरी पण ती प्रोसेस घडतच असते. म्हणजे ही प्रोसेस घडताना आपण बाहेरून ऑक्सिजन दिला काय आणि नाही दिला काय याचा काही फरक पडत नाही. म्हणजे ही प्रोसेस ही अरोबिक म्हणजे विथ ऑक्सिजन, ओपन ऍटमॉस्फिअर आणि विदाऊट ऑक्सिजन, अरोबिक कंडिशनला पण होत असते किंवा अनअरोबिक कंडिशनला पण ही प्रोसेस होत असते. तर त्याला काय म्हणायचं? बीओडी असं म्हणायचं. आता आपण डेफिनेशनला जाऊया. जर पॉइंट क्लिअर झाला असेल तर, बीओडी इज अ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिजन रिक्वायर्ड बाय बॅक्टेरिया फॉर. कशासाठी वापरलाय त्यानं? कुणी वापरला ऑक्सिजन? कुणी वापरला? बॅक्टेरियाने. म्हणून बॅक्टेरियाच्या अगोदर बाय शब्द टाकलेला आहे. कशासाठी वापरला? फॉर म्हणजे च्यासाठी. कशासाठी वापरला? बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन आणि ट्रान्सफॉर्मेशन साठी वापरला. कोणाच्या? ऑर्गॅनिक मॅटरच्या. हे ऑर्गॅनिक मॅटर कोठे आहे? इट इज अ प्रेझेंट इन वेस्ट वॉटर अंडर aerobic and anaerobic condition. Are you getting this definition? Yes. Write down this definition immediately because we have only 1 minute to write definition. After that lecture may be over. लेक्चर संपेल, पटकन आठवा. इथं फक्त 1 मिनिट आणि 31 वरती सेकंद शिल्लक आहेत आपल्याकडे. एवढ्या 3 ओळी लिहायच्या फक्त. डेफिनेशन म्हणायचं नाही, 3 ओळी लिहायच्या. Is it? सर्वांनी अटेंडन्स टाकलेली आहे का? बघा कोण राहिलेला असेल तर. ओके, झाली करी लिहून? Yes, ma'am.